ठीक अच्छे आम सब्जेक्ट विषय तो आप जथेष जानते समस्त को पुणी थे स्वागत जनाए आम बर्तमान आम शिखी आसु टाइप्स ऑफ सेरेमनी पर शिक्षा प्रदान कर टेक्सचुअल सेरेमनी एक्सपोजिटरी सेरेमनी टॉपिकल सेरेमनी ये तीन प्रकार आम कलु प्रभुंर अनुग्रह आम टेक्सचुअल सेरेमनी पर यथेष शिक्षा प्राप्त कलु आज आम टॉपिकल सेरेमनी पर अनुसंधान करवा परवर्ती समय में एक्सपोजिटरी सेरेमनी भीतर आम जा आम लंबा लिस्ट करूँ मुझे जेना सर गोटे क्लास नहीं से प्रकार डिश सब कर अल्प किसी नूतन भाव ऐड कर देखु यह छड़ा आकोसी विषय जेको चिंता धारणा जेको पॉइंट आपण पाखे आपण पारे एक पद उपर आधारित संवाद एक विषय उपर आधारित संवाद एक उपदेश उपर आधारित संवाद इंग्राजी तार रिलेटिव वर्ड्स लिखी आप रेफर करें एक व्यक्ति उपर आधारित संवाद कैरेक्टर स्टडी एक उत्सव उपर आधारित संवाद एक पुस्तक उपर आधारित संवाद तुलनात्मक अनुसंधान ये कंपैरेटिव स्टडी नेक्स्ट एनालिटिकल स्टडीज अनुसंधान परस्पर कथबार्ता मध्यम स्टोरी टेलिंग मेथड कहानी माध्यम एमती या सब टॉपिकल सेरेमनी भितर आसु जहाँ मु अनुसंधान कर जहाँ मु भी प्रचार करुच्ची अनुभूति मुझे लिखि रखी या छड़ा जेकोसी नुआ प्रणाली नुआ विषय गुड़क आप जानी बर्तमान कही पारे एनीथिंग अधिक थाई पारे पद उपर आधार करी आमे संवाद प्रस्तुत करवा एक विषय उपर आधार करवा एक उपदेश डॉक्ट्रिन उपर आधार करी संवाद प्रस्तुत करवा एक कैरेक्टर जने व्यक्ति उपर अनुसंधान करी मेसेज प्रिपेयर करवा एक घटना एक विषय एक फेस्टिवल जोड़ा होची ता उपर आमे अनुसंधान करवा बाइबल रे केतेटी पुस्तक होची ता पुस्तक उपर आधार करी अनुसंधान करी आमे मेसेज प्रिपेयर करवा प्रस्तुत करवा उपस्थापन करवा कंपैरेटिव स्टडी दुई जन को तुलना करी गाँ को तुलना करी आमे स्टडी करवा क्रिटिकल एनालिसिस गोटे प्रकार क्रिटिकली या एनालाइज करी गंभीर भाव अनुसंधान आम गोटे पर आलोचना करूँ मु भावे प्रथम 5टी विषय विषय अधिक गुरुत्व देवार आवश्यकता ना बोली मु भावुची कहीं आपण मैंने समस्ते यथेष ज्ञान पाई व्यवहार कर आसुते षष्ठ रु दशम पर्यंत जहाँ लेखा अच्छी भितर अधिक गुरुत्व देवा निमंते मुझे प्रस्तुत कर ठीक अच्छे आपण मानकर अनुभूति आउ केते विषय थाई पारे ये 5टी विषय आम बेसी चिंता करने जाऊनी अन्य 5टी विषय आम अधिक अधिक गुरुत्व देवाई चेष्टा करवा तथापि जस्ट गोटे गोटे पद दुई पदरे आपण मानक मुझे एक्सप्लेन करने चाहे प्रथम हूँ एक पद उपर आधारित संवाद आपण मैंने एक पद को मनोनीत करेंगे प्रत्येक रेफरेंस ध्यान दे पाठ करेंगे तीन पॉइंट को सजाड़े जहाँ आप शिखिले सब
प्रचार करेंगे। उदाहरण स्वरूप कहले प्रेम, नम्रता, परित्राण एमती बहुत प्रकार सब्जेक्ट आपण मैंने जानी गोटे आपण प्रिपेयर करने पूर्व केवे केवे बाइबल पढ़ा समय रे आमे गोटे टॉपिक आम मन भितर आसुची केवे केवे मंडली प्रचार करने समय रे आमे हमको प्रभु चेतना दियंती ए सब्जेक्ट उपरे गुरुत्व देवा उचित बा केवे केवे किसी समस्या को समाधान करबा निमंते से टॉपिक उपरे हमें लक्ष्य करी प्रिपेयर करबा को पड़िबो बा किसी विषय नै कि समस्त उत्साहित करबा निमंते केवे केवे हमें ए प्रकार विषय नै कि हमें आगे की जीवा को पड़िबो। आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत जहाँ लिखा अछि प्रत्येक रेफरेंस को अपन तार कॉन्टेक्स्ट सहित जा परिस्थिति सहित के अनुसंधान करी बा उत्तम रूपे ताकु ठीक भावे व्याख्यान करिया पाए चेष्टा करबा पड़िबो। एक विषय उपरे आधारित संवाद एक जेकोसी विषय को आपण वर्णित करेंगे बा उदाहरण स्वरूप केमिति परित्राण पाइबा पापर प्रतिफल कौन केमिति विजय क्रिश्चियन जीवन यापन करबा एति केतटी विषय केतटी सब्जेक्ट एटा होची मंडल निमंते आमानगर कर्मचारी निमंते जहाँ उपयुक्त से प्रकार विषय को से प्रकार विषय पर गुरुत्व दे करबा। उपदेश उपरे आधारित करी संपादन जहाँ होची बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन समटाइम्स वी नीड टू प्रिपेयर मेसेज देखंतु बहुत प्र उपदेश होची बाप्तिस्मा विषय रे होची स्तुति प्रशंसा करिया विषय रे होची विश्राम दिन जेमिति पालन करबा एति केतेरी डॉक्ट्रिनल सब्जेक्ट हमें प्रचार करबा को पड़िबो जे कोनोसी मंडल तले मते तांकर बहुत गुरुत्व देबा केते डॉक्ट्रिन की अछि किंतु बाइबल रे मते हम केतेटी उपदेश को बहुत गुरुत्व देई हमें शिक्षा देबा को पड़िबो सेटा आपण माने केतेटी प्रचारक द्वारा केतेटी बोही माध्यम रे आपण यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हेले मध्य आपण व्यक्तिगत भावे समय दे व्यक्तिगत भावे आपण भी निजे प्रिपेयर करी जा पाइतिबा ज्ञान सहित पुनर्बार आपण चेष्टा करी प्रत्येक सब्जेक्ट उपरे आपण अनुसंधान करी बहुत निश्चित भावे निश्चयता सहित आपण पुलपिट ठिया आबा तार अनुभूति पूरा भिन्न चेष्टा करंतु जेते डॉक्ट्रिन थिले मध्य जे कहउछंती ताहा नहे जहाँ सुनिछंती ताहा मात्र नहे ताहा सुनिबा सब बाइबल संबंधी कि व्यक्तिगत भावे पुणी थोरे बाइबल अनुसंधान करू करू निगड़त्व अर्थ स्पष्ट जानला परे निज जीवन रे अभ्यास करला परे पूरा पूरी निश्चयता सह मंदिर की शिक्षा देवा निमते आगे चेष्टा कर कैरेक्टर स्टडी जेकोसी व्यक्ति उपरे चिंता करबा मु तीन टा कैरेक्टर से लिखिछि उदाहरण स्वरूप लिखिबार कारण कौन होछि हमें कैरेक्टर स्टडी करे वाले प्राय समस्ते अब्राहम इसहाक याकूब एमती हमें जाके जानिछु से व्यक्ति के विषय ही अधिक चिंता कर मु तीनोटी ना व्यक्ति ना विषय लिखा होछि इल्खाना बोले जानी छथि कि के बोली कि दे उत्तर दे पारिबे को बापा दीदी सामुएल को बापा बोलते अण्णांगर स्वामी हाँ अण्णांगर स्वामी ना अछि इल्खाना हमें अण्णांगर विषय रे बहुत प्रिपेयर करिवु से प्रथम सामुएल पुस्तक अनुसंधान कले सामुएल विषय रे बहुत अनुसंधान करिवु दाऊदंग विषय रे अनुसंधान करिवार संभावना भी थिला बा थाई पारे साउलंग विषय रे अनुसंधान करू किंतु एमदी केतेटा सानसरा कैरेक्टर गुडा को हमें केबे केबे गुरुत्व देनी मु आपण उत्साहित करू एमती गोटे
ସାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ 3ଟା ପଦ 4ଟା ପଦ ଗୋଟେ 5ଟା ପଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ପ୍ରକାର ବବି କୋସତ୍ ସେ ହଉଛି ଯୋନାତାନର ପୁଅ। ତାର ସମ୍ପର୍କ ବି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେତ ମେଲେକ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଜେରେମିୟା 38 ପଦ କି 45 ପର୍ବକୁ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜେରେମିୟା ଯେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେତ ମେଲେକ୍। ଆଉ ସେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯାହା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି, ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସାନ ସାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ନିଗଡିତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକୁ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ବି ପାଇପାରିବେ। ଏକ ପର୍ବ ଉପରେ ବା ଏକ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ, ବିବାହ, ଜନ୍ମ, ମରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛୁ ବା ମେସେଜ ପ୍ରିପେୟାର ତାହା ଅଛି ସବୁ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଆସେ। ଏ 5ଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତିକି ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ବାଦ 7ମ, 8ମ, 9ମ, 10ମ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନୂତନ ନିୟମରେ 29 ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ 29 ଅଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ 27 ପୁସ୍ତକଟି ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିପାରିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ରମେ ସେ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ମାନେ ନିରବ ସମୟ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସିଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ପର୍ବକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, କ୍ରମେ ଶିଖିପାରିବେ। ସେ 7ଟି ପର୍ବରୁ କ୍ରମେ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଥିବ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଥିବ, ତାର ହେଡିଂ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ତା ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖିବେ। ଏହାକୁ ସେ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ବି ଗୋଟେ ମେଇନ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ, ମେଇନ ଥିମ ଗୋଟେ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଜଡିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଖୁବ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଗଶୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଖେ ପାଖେ ତାର 24 ଚାପ୍ଟର ଅଛି, 24 ସବୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ କେତେଟି ବିଷୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, କହିପାରିବେ। ଯୋଗଶୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଶୀୟଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯୋଗଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ
ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତା କଣ କହିଥିଲେ ତମେ ସାହସିକ ହୁଅ ବଳବାନ ହୁଅ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ତମ ପଥ ସଫଳ ହବ ମୋ ସଙ୍ଗ ସହିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ତମ ସହିତ ଥିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲେ ଲୋକମାନ ମଧ୍ୟ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମଶା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ତମ ପାଖେ ତୁମେ ବି ବଳବାନ ହୁଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ସବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ସେଠି ଯୋଗ ସିଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚରକୁ କଣ ପଠାଇଥିବେ ସ୍ପାଇ ହିସାବରେ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିବେ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ସମୟ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ବଳ କଣ ଅଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳ କଣ ଅଛି କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ବିଜୟ ହେଇପାରିବୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଥିବେ ସେଇ ପୁରା ବିବରଣୀ ସେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗଶ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେବ ତମେ ନିଜକୁ ସୂଚୀକୃତ ହୁଅ ଆଜିର ପବିତ୍ରତା ଆସନ୍ତା କାଳିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ 3 ପଦର 5 ପଦରେ ସେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ଜୋରଦାନ ନଦୀକି ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୋରଦାନ ନଦୀକୁ ବାହାର କରି ଆସିଲା ପରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ କେତେଟି ପଥର ଯାହା 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 12ଟି ପଥରକୁ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ବାହାର କରି ସେମାନେ ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ସେଠି ସୁନ୍ନତ ନିୟମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏମିତି ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପର୍ବ ପାଠ କଲେ ଯେମିତି ଜିରିହୋ କାନ୍ତ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 7 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାନ ଗାଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇକିରି ଫେରି ଆସିବେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବକୁ ପାଠ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ବାହାର କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଶିଖିବା ବେଶୀ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ସମ୍ବାଦ ଯେ ଏ 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଭିତରେ ଆସିପାରିବୁ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିକି ଆଗେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା କଣ ଅଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ ଥିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବା ସହକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି ଆମର ବଳ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଗେଇବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆଜି ସୂଚୀ କରିବା ଆସନ୍ତା କାଳିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଆଜିର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଆସନ୍ତା କାଳି ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ ବା ଆସନ୍ତା କାଳରେ ଆମେ କେହି ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ସ୍ମରଣ କରାଇବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସେ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ପଥର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ବଂଶ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ପଥର ଏଠି ଚିବାର କାରଣ କଣ ପ୍ରଭୁ ଜୋରଦାନ ନଦୀକୁ ଏମିତି 2 ବିଭକ୍ତ କଲେ
ଲୋକମାନେ ଖୁବ ସୁବିଧାରେ ଜୋରଦାର ନଦୀକି ବାହାର କରି କିନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ ସେ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଲେ। ଏଟା ହଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ତ କେତେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେତା ଅଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସହ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବାଇବଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଲୋକକୁ ଟିକେ ନୂତନ ଭାବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଖିବା। ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଠି 12ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବେ ସେଠି ନେହେମିୟା ଭୋଜଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଦୁପ୍ତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟଟି ଲେଖା ଅଛି। ଭୋଜ, ଅନୁଦୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦବୀରେ ରଖିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେ ସୁଯୋଗ କେମିତି ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟକୁ ସେ ଆଗେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାଜା ସୁବିଧାରେ ଛାଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛିଡା ହଉଛି। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ରାଜା ତାକୁ ରିଲିଭ କରିବା ବହୁତ କଠିନ ବିଷୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ଫେଥଫୁଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଭାବିପାରେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ରିଲିଭ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡିବା, ସେ ପଦବୀରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ରଖିବା, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ନେହେମିୟାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ଆଗେଇଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଦିନ ସାରା କେତେ ଦିନ ଲେଖା ହଉଛି, ଅଧିକ ଦିନ ସେ କିଛି ନ ଖାଇ କିଛି ନ ପିଇ ଉପାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଛିଡା ହଉଛି। ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ତାର ମୁଖକୁ ଦେଖି ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାର କିଛି ରୋଗର ଚିହ୍ନ ଭଳି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ତମର ମନର ବେଦନା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖା ହଉଛି ମନେ ମନେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାର ନିବେଦନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ଜାଗା ପାର୍ଟନରସିପ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବା ଜଣେ କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ବିତରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ବା ସମୀରଣୀର ଥିବା ନେତା ମାନେ ବା କେତେ ଅନଯୋଗୀ ନେତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ୟାକୁ ସେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତଥାପି କଣ କଲେନି, ଆଉ ନେହେମିୟା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେଇ ନିରାଶ ହେଲେନି, ସାହସିକ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପାଠ କଲେ ନିଜ ସମାଜ ଭିତରକୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ବାହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ଭିତର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ କିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଠିନ କାମ ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯିଏ କହିବେ, କି ଆମେ ଋଣୀ ହେଲୁ, ଆମେ ନିଜ ଋଣୀକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଆଉ କାମ କରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବେ। ସବୁ କଣ କଲା, ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ
କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କଣ ପ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେୟର ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ହେଡିଂ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରେୟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାର୍ଟନରशिप, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ courageous action and prayer, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ଫର ଦ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିଲେନି, ସାନ ହଉ ବଡ ହଉ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ସମ୍ବାଦ ବାହାର କରିବା? ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଧକୁ ବା ଭଙ୍ଗା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଷୟଟି ଲେଖା ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟରେ ଥିବା ଅଭାବ, ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା, ସିଦେକିଆ ରାଜା ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହର। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆଗକୁ ଗଲେନି, ୟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଯେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବା ଏଜ୍ରା ଆଉ ସେ ଜେରୁବାବେଲ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନିର୍ମାଣିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କାନ୍ଥ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ସେଟା ସେ ବିଷୟରେ ଯିବାନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହିଁକି? ବହୁତ ଲମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ, ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ। 100 ବର୍ଷର ଅଭାବ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କି ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷର ଅଭାବକୁ ନେହେମିୟା କେବଳ 52 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ କରୁଛି। Within 52 days he completed the whole project. ଏଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ଆମେ ବାଇବଲରେ କେତେଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିଛି। ମୋର ମତାମତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ବି କୁହାଛି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ନେହେମିୟାର ପ୍ରଥମେ ନେହେମିୟା ଭୋଜଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଅଭାବ ଦେଖିକି ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ଆମକ ଲୋକର ଭୁଲ, ସେ ଏମିତି କରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରି ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବୁ। We'll never cry for the need. ନେହେମିୟା କଣ କଲେ? ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ବସିଥିଲେ। ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରି, ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନିଜର ପାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳବନ୍ଦ ହସ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକାଠି କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ, ପାର୍ଟନରସିପ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆମର ମଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଆମର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଆମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ବା ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ ରଖି ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିତରଣ କରୁ 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 ଆଗକୁ ଗଲା। ସମସ୍ୟାକୁ ସାହସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କଲା। କେବେ ଆଉ କଣ କଲେ? ଡରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବହୁତ ସାହସିକରେ ବା ସାହସ ସହ ଆଗକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହଉ, ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ହଉ, କିଛି ବି ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ଫଳରେ 52 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପାଠ କଲେ, ସେ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ, ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ବା ସହଭାଗ୍ୟତା ଗଠନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ joy in the discipleship, joy in relationship, joy in fellowship, joy in partnership। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ
ए प्रकार जदि प्रस्तुत करेंगे गोटे मासरे 7टी सप्ताह प्रत्येक सप्ताह गोटे गोटे सब्जेक्ट नहीं प्रचार करें मु जमी अनुसंधान करुली मुझे मोर मंडली रे प्रचार करी मोर सह कर्मचारी मान जमी शिक्षा देती ताठारू मु आपण मानक उदाहरण स्वरूप देउछि आपण माने ताठारू अधिक भी जानि पार ठीक अछि नेक्स्ट सब्जेक्ट अछि कंपैरेटिव स्टडी दुईटी कैरेक्टर को हमें तुलना करू करू गोटे मेसेज प्रस्तुत करि पारिबे करिथिबे एहा मते आपण मानक पई नवा सब्जेक्ट है किंतु यह मत आप गुरुत्व दियो देखो देवे आदि पुस्तक 13 पर्व 1 ରୁ 18 पद पाठ कले सेठी अब्राहम एवं लोटंगर विषय लेखा अछि केते जगह लेखा अछि आपण 19 पद सेठी प्राय 12 पद रु आरंभ करी 19 पद पर्यंत पाठ कले आ केबे केबे अब्राहम लोटंगर विषय लेखा अछि एटा ए गुटे ए पर्व रे दुई जनकर कैरेक्टर्स अछि आपण अनुसंधान करले जानी पारिबे एटा कार पॉजिटिव साइड कोटा होची तार नेगेटिव साइड कोटा होची लोतंगर चिंताधारणा केमती थिला आ अब्राहम गरो चिंताधारणा केमती थिला लोत केमिति केउ विषय को मनोनीत कले आ अब्राहम केउ विषय को मनोनीत कले बा लोत अब्राहम को प्रेम करबा परिमाण केमती थिला केते मात्रा थिला अब्राहम लोतंग प्रेम करबा केते परिमाण केते मात्रा रे थिला एबे अनुसंधान करला परे आपण जानि पारिबे ताहा होची आपण मन एक संवाद आ प्रथम सामुएल जदि पाठ करबे सेठी साउल एवं दाऊद दु जन को कंपेयर करि जदि पाठ करबे तारो मेरिट डिमेरिट तार पॉजिटिव नेगेटिव से आपण जानि पारिबे तुलना करि अनुसंधान करले उत्तम संवाद पाई पारबे मंडली की ठीक भाबे शिक्षा भी दे पारबे से प्रेडिकल सन जेडा होची हमर फेवरेट सब्जेक्ट लोकलिखित सुसमाचार 15 पर्व 1 ରୁ 11 पर्व 25 पद पर्यंत पाठ कले से सान पुअर परिस्थिति सान पुअर मन परिवर्तन जीवन सान परिवार जेमती प्रभुंगर निकट आसिला बड़ दुई जन तुलना करू करू आपण कोन करि पारबे शिक्षा दे पारबे आ लोकलिखित सुसमाचार 10 पर्व 38 ରୁ 42 पर्यंत पाठ कले मार्था मरियम से माने दुई जन को तुलना करी मेसेज दे पारिबे आ प्रेरित तथर 1 ରୁ 12 पद जदि पाड़ी पले से गाँ को तुलना करी जे केटा तेसलोनिकियर निवासी केनि थिले बेरय निवासी की प्रकार थिले से माने मूर्ख थिले ए माने सुशील थिले तेसलोनिकियर थिबा माने मूर्ख थिले बेरय निवासी सुशील थिले यार कारण कोन आपण अनुसंधान कले जानि पारिबे सेटा होची गोटे दुईटा विषय को दुईटा गाँ को गोटा कुछ कंपेयर करी वाक्य अनुसंधान करी शिखिबा आ गोटे विषय होची इंटरैक्शन मेथड प्राय प्रचार करबा समय रे आमे प्रचार करथिबु श्रोता माने प्राय बसी सुनिथिबे 30 मिनिट रु 40 45 मिनिट सुनिथिबे आ गोटे प्रणाली होची से माने को मध्य कहवा पई सुयोग देबा से माने मध्य चिंता करबा को सुयोग देबा से माने को गोटे प्रश्न देई प्रश्न रो उत्तर देबा को मध्य समय देबा परस्पर कथावार्ता माध्यम रे शिक्षा प्रदान करबा प्रकृत रे एही प्रणाली विशेष करी जेते बड़ को युव युवती मानक सहित हमें शिक्षा देला को सेना को मु व्यवहार करथि सेते पूरा पूरी 100% सक्सेस भी पाई तेनकर मु साहस रे आपण मान कहूची या बड़ उपयुक्त प्रणाली समस्त को खूब शीघ्र आकर्षण करे स्मॉल ग्रुप्स जेटा होची प्रार्थना दल गोटे 1 आवर हमें मीट करिबु सेठी 30 मिनिट प्रार्थना करिबु 10 मिनिट खुदी प्रशंसा थिबो 20 मिनिट वाक्य वितरण करू स्मॉल ग्रुप गोटे बाइबल स्टडी ग्रुप हे पारे प्रार्थना ग्रुप हे से प्रकार ग्रुप रे आपण ए प्रणाली व्यवहार कर बाइबल स्टडी हेबे और समस्त आकर्षण करा एरा आकर्षण करबा लोक माने खूब सुविधा रे शिक्षा प्रदान करि पारिबे स्थान दल स्मॉल ग्रुप
स्टडी कला बेलू ए प्रणाली उपयुक्त अटे। एक शास्त्रांश को मनोनीत करेंगे बुझा जाए ता पाठ करेंगे 2 बा 3 थर पाठ करतु तार विषय वस्तु जानिबा पर्यंत तार निरत्व संवाद जानिबा परे मेन सब्जेक्ट जानिबा पर्यंत याको आपण पाठ करेंगे केवल 3टी प्रश्न सेठू प्रश्न करेंगे 3टी प्रश्न यथेष्ट अधिक थिले आ समय बेसी हम सेई घटनारू केवल 3टी प्रश्न आपण प्रस्तुत कर रखी थिले बा जेते बेलू श्रोता मानकू से प्रश्न को उत्तर देवा पाए उत्साहित करेंगे गोटे प्रश्न उपरे परे आ गोटे प्रश्न फर्स्ट प्रथम प्रश्न उपस्थापन करतु से माने तार उत्तर देवा पाए चेष्टा करेंगे तापरे द्वितीय प्रश्न उपस्थापन करतु से माने उत्तर देवा पाए चेष्टा करेंगे तृतीय प्रश्न उपस्थापन करतु से माने उत्तर देवा को चेष्टा करेंगे से माने उत्तर दे पारंती दे न पारंती से माने जा उत्तर देबे ता सेतिर यथेष्ट इनफॉरमेशन थाई पारे थाई न पारे थाई न पारे दुईटा भी थिबे से माने षष्ठ उत्तर दे पारंती नहीं जेहेतु से मानकु सेति आमटार तांकर ज्ञान कम थाई पारे आमे से मानक शिक्षा दे आछि से प्रश्नर से माने उत्तर देला परे यदि भूल कहले आपण हमर क्रिटिसाइज करतो नै से माने विरक्त हो जिवे आ तोरे नेक्स्ट तोर से माने पार्टी कोडिबे नहीं से भूल कहले मध्य जेमिति से ताक जेमिति उत्साहित करि पारबे उत्साहित करी बाबू जेडा टिके एमति कहबार नथे एटा दिखो आ तोरे चेष्टा करो टिके साइलेंटली टिके तार मन रे जेमिति आघात न हो से प्रवर हम पालिश रे याकु उत्तर देबे शेष लास्ट रे आपण सेही 3टा प्रश्नर उत्तर को आपण सम अप करबे क्लियर भाबे बुझाइबे ताहा होची मेसेज ताटा अधिक किछि एक्सप्लेन करबार आवश्यकता भी नथिबो एटा केंति प्रिपेयर करबा गोडे देखो देबे मार्क लिखित सुसमाचार एक पर्व 1 रु 8 पर्यंत पाठ करले जानि पारबे का बेस लिखा होची सेते बाप्तिस्म जवनगर विषय रे लिखा है प्रश्न तो थिबो 10टी प्रश्नटा प्रस्तुत करि पारबे तो अधिक भी करि पारबे किंतु जो प्रकार श्रद्धा मानक आमे वाक्य प्रचार करबा जाउची से आने जाय आपण प्रश्न करबे महिला मानक दल रे प्रस्तुत कले तांकर समस्या संपर्क प्रश्न प्रस्तुत करबे युव युवती मानक वाक्य देबा गले युव युवती मानक समस्या संपर्क प्रश्न प्रस्तुत करबे बा आपणकर सहकर्मचारी मानक सहित बाइबल स्टडी नेबा चाहिए तांकर आवश्यकता ताहा ता संपर्क प्रस्तुत करेंगे ए देखंतु एटा 3टी प्रश्न अछि प्रथम प्रश्न हला बाप्तिस्म जगणकर परिचय कोन द्वितीय प्रश्न हला बाप्तिस्म जगण रो जीवन शैली की प्रकार थिला तृतीय प्रश्न होती बाप्तिस्म जगणकर संपाद कोन थिला ठीक अछि एटा आपण सेटा प्रश्न पचारले से माने उत्तर देबा के चेष्टा करी आपण उत्तर न देले मते से माने देबा पय आपण धीरे धीरे कोन करबा टिके मोटिवेट करबा को पड़िबो देखंतु उत्तर एमिति आसी पारे प्रथम प्रश्न बाप्तिस्म जगणकर परिचय कोन से बाप्तिस्मा देइतिले बाप्तिस्मा देबा निमते आसीतिले से पत प्रस्तुतकारी प्रभुंकर परिचय देबा निमते प्रभुंकर आसीबा पूर्व प्रभुंकर आगमन परिचय देबा निमते प्रभुंकर मनोनीत व्यक्ति सेठी की प्रांतर उच्च शब्द बोलिकरी लेखा जाउची बाइबल रे आउ ता संपर्क रे अलगा जगह लेखा भी केतरा विषय लेखा हेते ता भी कोन करि पारबे से माने कहि नतले मध्य आपण उत्तर रे कहि पारबे भविष्य वक्ता जन्म पूर्वे नाम हला जदि से जन्म आबा पूर्वरु प्रभु ही तार नामटी बाछिले एमिति बाइबल देखला बेलू 7टी व्यक्ति को बापा मा ना बाछिले नै प्रभु ही ना बाछिले इस्माइल आरंभ करी इस्माइल को प्रभु
ना बाछिले बापा माँ बाछिले नहीं ईसाऊ को प्रभु ही ना बाछिले से टाइप रो ये भविष्य वक्ता जगन प्रभु जीसु सेमती सातोटी व्यक्ति बाइबल रे अछंती ଆଉ ସେ କହିବା ହେଲେ ରାଜା ସାଲମନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଇରସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା କୋରେସ୍ ବୋଲି ଓଡିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନା ବାଛିଲେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଏ ସାତଟି ବିଷୟ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହଣ ପ୍ରଭୁ ନା ଦେଲେ ବାପା ମା ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାକୁ ନାମକରଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୌବନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାରେ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଅଠର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କୋଟିରେ ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗାବାଲ ଏବଂ ବଣ ବହୁ ଖାଉଥିଲେ ଏକ ସରଳତା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବା ଆତ୍ମା ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ନଥିଲେ ନିଜର ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି କହି ନ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ आंसर थी यदि कोई पारिबे नहीं से आंसर टा अपन भी ଦେଇପାରିବେ ପାର୍ଥିବ ଯୌବନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କଣ ଥିଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ବା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ଯୌବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେନି କିନ୍ତୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଆପଣ ସେରା ଉତ୍ତର ଦେବେ तीनोटी प्रश्न को से माने उत्तर देवे ठीक उत्तर भी देइथिबे भूल भी देइथिबे केबे साइलेंट भी रहिथिबे किंतु आपण प्रत्येक प्रश्न को उत्तर प्रकाश करिवे 3-5 मिनट लास्ट सम अप शिक्षा बाप्तिस्म जौवनवर विषय रे कोन होची आमे समस्त एक उद्देश्य रे मंडित बाप्तिस्म जौवन जेमिति प्रभु उद्देश्य रे मंडित कले सेमिति प्रत्येक युव युवती को प्रत्येक कुनि कुनि पिला को प्रत्येक माँ भवनी मान प्रभु एक उद्देश्य मंडित कर जगत में रखुच आत्मनिर्भरशील जीवन उपयुक्त अटे आपर निर्भर न कर निज उपर निर्भर कर जीवन यापन करवा आज युव युवती मान उपयुक्त शिक्षा अटे जिते शीघ्र से आत्मनिर्भरशील हो पारे से शीघ्र उचित आमर वस्त्र नुहे जीवन शैली कार्यकारी बाप्तिस्म जौवनकर लाइफस्टाइल बहुत सिंपल लाइफस्टाइल तार वस्त्र देखला बेलू बनवासी सदृश तार वस्त्र थिला भिन्न प्रकार वस्त्र थिला तार वस्त्र को देखला बेलू ये कौन कह प्रश्न ही आसे किंतु तार मेसेज बहुत स्ट्रांग थिला बहुत कठिन थिला बहुत गुरुत्व आमर पोशाक मुख्य नहीं आमर ड्रेस कोड अपेक्षा आमर जीवन शैली सबुठ गुरुत्व अटे तीनोटी विषय के मु एग्जांपल कहूँ आप अनुसंधान कले अधिक शिक्षा भी आसी पारे ये गोटे प्रणाली आप व्यवहार कर नेक्स्ट गोटे विषय मुझे आपको पावर पॉइंट रे छाड़ी पीडीएफ रे छाड़ी देती सेकंड गोटे एग्जांपल रखुची मार्क लिखित सुसमाचार 9 ରୁ 15 पर्व पाठ कले पावर पॉइंट ये पीडीएफ करी व्हाट्सएप रे छाड़ी देबी आपने देखिले बुझी पारिबे समय अभाव हेतु मैं स्किप करछि नेक्स्ट सेकंड मॉडल को मु एक्सप्लेनेशन करू नाही आपण मन से व्हाट्सएप रे छाड़ी देबी आपण निजे देखिले जानि पारिबे 9 नंबर विषय होची एनालिटिकल स्टडी सारी मत कष्ट लगुच एनालिटिकल स्टडीज दुईटा दुईटी
उपयुक्त पाठ को दुईटी विषय को क्रिटिकली एनालाइज करके गोटे विषय को आस बुझी पार्टी कि मुझे समय कथा आपण मैंने कथा मुझे जहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करुच्ची एग्जाम्पल टा छाड़ू दुईटी उपयुक्त पाठ को वर्णित करवा समालोचना दृष्टि रे अनुसंधान करवा क्रिटिकली एनालाइज करवा से विषय पॉजिटिवली एनालाइज न करके सब्जेक्ट क्रिटिकली एनालाइज करवा जहाँ आपण अनुसंधान करथिबी से अनुଯାयी शिक्षा प्रदान करि पारिबे एटा ए प्रकार स्टडीज टा आपण माने सबु जगह करि पारबे नै एटा आपण मनकर सह कर्मचारी मानक सहित जेति आपण मनकर इक्वली गोटे लीडर्स गेट टुगेदर थिले नले इंटर इंटर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग थिले एमति टिके भलो गोटे स्टैंडर्ड गोटे गोटे मेसेज का आपण प्रिपेयर करि पारबे गोटे मु तीनटी एग्जांपल सेट देछि प्रथम क्वेश्चन होची पौल काहेकि तांकर सेवारे जेरुसलेम परिवर्ते अंतियोकिया मिशन स्टेशन कले द्वितीयटी होची तोमा पितर ठारू साहसी थिला कि तृतीय होची जिरिहो प्राचीर पड़ी जीवार कारण से मनगर विश्वास एवं आज्ञा बोह की हृदय प्रशंसा की काले बल शारीरिक प्रकार की मानसिक प्रकार मुझे प्रथम सब्जेक्ट प्रथम क्वेश्चन टा आपण मानक असाइनमेंट पई छाड़ दे हला बुझि पाले आपण टाइम देखो टिके अनुसंधान करतो सेकंड थर्ड फोर्थ टिके आपण को जस्ट एक्सप्लेनेशन कर दे आपण जानिबा हला प्रश्न होची तोमा पितर ठारू साहस थिला कि कोन किछि जा कले मते हम बाइबल आधारित भाबे कहि पारत हम निज कल्पना रे हम कहि पारबो ले द्वितीय प्रश्न को आपण माने उत्तर देबा के चेष्टा कर साहसिक थिला आज्ञा साहस के थिला प्रमाण प्रमाण हेउची जोहन 11 अध्याय रे थोमा कहउछंती जे चलो आमे मध्य तांको सहित मरिबा निमंते जीवा बोली करी कहउछन हां से मरिबा पई प्रस्तुत गोटे प्रकार गोटे विरक्त रे कहले मध्य साहसिक थिले हां आज्ञा विरक्त ले मध्य ठीक अछि बंजीबा बंजीबा बोलले मरिबा ले आउ गोटे जगह लिखा होची जेते बेले प्रभु जीसस से पुनरुत्थान हला पर समस्त को दर्शन देले तेते बेलकु तोमा सेठी उपस्थित नथिला सेटा मु जहा अनुमान कर उपस्थित नथिला जो माने से रूम भीतर उपस्थित थिले से माने भय बीते की भीतर थिले बाहर से माने देखा दर्शन करबा पई बाहर जीवा पई तांकर टिके भय तेनकरी भीतर थिले तोमा जने व्यक्ति बाहर थिला सेतिर जानी पारि जे ताक टिके ये मन डोरी किरी घरे देवा समय बाहर जीवार साहस तापके थिला बोली मु भी अनुमान करथिली तापरे बाइबल लिखा ही नहीं बा इतिहास कहूची सेही मुहूर्त रे तोमा कोन करथिला तो जीसुଙ୍କର मृत्यु संपर्क रे कोन लिखा होची से तार शिष्य माने आसी कि तार मृत्यु शरीर को नहीं गले बोली करी गोटे कोन गोटे भूल प्रचार चलथिला ये भी ताकटिके विश्वास करी प्रभुଙ୍କର से मृत्यु शरीर जुटी होची बोली करी से अनुसंधान करू खोजी बुलितिला बोली करी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि बाइबल रे सेतरे किछि लिखा है छाड़ू कि सेटार जानी जे
ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତମା ଜଣେ କି ସାହସୀ କେହି କଣ ଥିଲା ବାହାରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ ସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜେରିକ ପ୍ରାଚୀର ପଡିଯିବାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ବହ କି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା। ଆପଣ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଥିଓଲୋଜିକାଲି ଆପଣ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କର। ଯାହା ଶୁଣିଥିବେ ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇ ପର୍ବ ସବୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାର ନିରୂପତ୍ୱ ଜାଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆଣନ୍ତି ହେଲା। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ହେତୁ ଜେରିହ ପ୍ରାଚୀର ପଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିବି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଜେରିହ ପ୍ରାଚୀର ପଡିଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖାଲି ତାକୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ପରିକ୍ରମଣ କରିବ। ସେ 7 ଦିନ ପରେ କଣ ହେବ ନା ନ ହେବ ସେଟା ଏମାନେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ପଡିଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଶା ବି କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜିନିଷ ତ କହିନଥିବେ ନା, ମାନେ 7 ଦିନ ତମେ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ପାଚେରୀ ତା ମନକୁ ପଡିଯିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ କି ଆଗରୁ? ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ତ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ମନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଜ୍ଞା ଭରସା। ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଭରସା। ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ ସେଟା ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଓଲୋଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଥିବ, ଶୁଣୁ ସେଟା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଆଇଡିଆ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିବ। ମୁଁ ବି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁ ସ୍ତୁତି କରିବା କଲେ ତମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆସି ପଡୁଛି। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିନି, ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବେଶୀ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ। ଆମର ବୋଝ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଟା ବି ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହିଁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କଲା ପରେ ହିଁ ମାଗିବା ବିଷୟକୁ ଯିବା, ସେଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ସେଟା ପାଉଛି କେବଳ ସେ ଆପଣ ଏକ ପଦରୁ ପାଠ କରି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି, ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ କିରାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନେଇ ସବୁ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଶୁଣିଲେ। ଏଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା, ତମେ 4 ଦିନ ବୁଲିକିରି ଆସ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏଟା ଗୋଟେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। 7 ଦିନ ବୋଲେ 7 ଦିନ, ପ୍ରଥମ 6 ଦିନରେ 1 ଥର, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆଉ 7 ଥର। ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଏ ଡିସ୍କସନ କରିବ, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସବୁ କଣ କଲେ ସେଟା ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କଲେ, ତାହା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ କହିବେ ବାର କ୍ରାଇ ବୋଲିକିରି ଇଂରାଜୀରେ କହିବେ। ସବୁ ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କରିବେ ଆମେ ବି ଜିତିବୁ,
आमे जितिबो सेटा सब विजातीय लोक भी कहबे बा जुगदी माने भी कहउथिले बा जुगदी माने गोटे अधिक प्रभुଙ୍କୁ व्यवहार प्रभुଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କର बल प्रभुଙ୍କର गुण प्रभुଙ୍କର आश्चर्य विषय की सेमाने कोन करबे वर्णना करथिबे किंतु सेठी तमे उच्च स्वरे कह बोली कहे कि से स्तुति प्रशंसा कर बोली कहबाटारे सेटा कोन गोटा सेटा कोन करे वार क्राई बोली करबे सेटा युद्ध हवा पूर्वरु से माने एमिति गोटे निजको निजर शरीर को बा एमिति टिके मानसिक भावे टिके गोटे इमोशनली तांको प्रस्तुत करिकरी समस्ते युद्ध करबा को जिबे स्तुति प्रशंसा करंतु करथिबे सेटा ते हमें मना नै किंतु सेटा गोटे भूल शिक्षा भीतर कासीबा नै स्तुति प्रशंसा कर देले तुमर सब समस्या समाधान हे जीव जेतेबेले विश्वास करिवो जेतेबेले प्रभुଙ୍କର आज्ञा मानिबो या सहित तमे प्रभु को स्तुति प्रशंसा करी आगु जीव तुम समस्या समाधान हेबार संभावना अछि एमिति टिके हमें क्रिटिकल एनालिसिस कला बेलको केते निगडत्व विषय भी आपण माने जानि पारे ठीक अछि आउ काले प्रबल शारीरिक की मानसिक से काले कहूची केबे 85 years old हैला सेता बेलको 85 बयस हैला समय काले कहबो मोसा जेते बेलको हमर मोसार नेतृत्व जेते बेलको तेला जेते बेलको मने मोसांग नेतृत्व तलो मोर काम आरंभ करतली सेते बेलको मते 45 बयस थिला वर्तमान मते 55 बयस समाप्त होइछि तथापि सेई कालर बल वर्तमान मो पकरे अछि तेनकरी मते से किनान देश रे से पर्वत पहाड़ी अंचल को मते दियंतु मु या कोन करबी आक्रमण करी मु से देश को अधिकार करी बोले केते लिखा हितिबो जुगसीय पुस्तक 14 पद को पाठ कले आपण माने ए विषयटा जानि पारिबे किंतु सेटा को आपण क्रिटिकल एनालाइज करी पडला बळकू सेटा द्वितीय विवरणी 14 पर्व डिट्रानमी 14 पर्व जासुआ 14 पर्व जुगसीय 14 पर्व को पाठ कले आपण टिके यथेष्ट आंसरटा जानि पारिबे प्रकृत रे ए विषय के कहि पारिबे काले प्रबल शरीर की मानसिक की फिजिकल स्ट्रेंथ की बा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एनीबॉडी हैव एनी आंसर मनोबल मानसिक मानसिक एका मानसिक मानसिक ले मानसिक बल स्ट्रांग की शारीरिक बल स्ट्रांग कार्य करबा हेतु शारीरिक बल स्ट्रांग किंतु मानसिक क्षेत्र रे से अन्य मान को प्रेरणा रोष मानसिक बल भी थी मानसिक बल बोली कहले भी चलिबो से कहूची से आज पर्यंत मु युद्ध क्षेत्र रे जाई आसी बोली कि से कहूची और पाठ कले जानि पारबे जे मते 85 बयस हेउची एबे भी मु युद्ध क्षेत्र रे जाउची आसी बोली कहूची से वाक्य को अनुसंधान कर देखले तार शारीरिक बल भी अछि मानसिक बल भी अछि किंतु शारीरिक बल जेते थिले मध्य मानसिक बल दुर्बल हेले से शारीरिक शरीर के बलर किछि लाभ हेबो नै मु भी अनुभव करूछि आपण माने भी अनुभव करथिबे केबे केबे बस स्टैंड रे और रेलवे स्टेशन देखिले जाना पड़ुछि जे पतला पिला आइथिबो गोटे सान बयस रो पिला आइथिबो केते बड़ 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 लोक को डराई देबो लोक डरकरी आ चुपचाप होइके पड़िबो शारीरिक भल किंतु से मानसिक बल केउटी आसिला बोली अनुसंधान कले आश्चर्य बेसी आपण से मु जाको अनुसंधान करूछि गोटे दुईटी विषय को मुझे लक्ष्य करी मु भी मोर जीवन रे एबे पर्यंत व्यवहार करि आछी आपण केबे भी समय देई पाठ करंतु डिट्रानमी 14 पर्व बा द्वितीय विवरणी 14 पर्व जुगसीय 14 पर्व से पाठ कले जानि पारिबे नीति विषय प्रथमे तार बल थिला तार पॉजिटिव थिंकिंग Yes. पॉजिटिव थिंकिंग केबे 40 वर्ष पूर्व से कहूतिला देश को अनुसंधान करी आज्ञा आमे भी जितिबे
40 वर्ष पर भी कहूची मु ए पहाड़ी अंचल को मु कौन करि पारिबी लाभ करि 40 वर्ष भितरे तार पॉजिटिव थिंकिंग रे किछि केति हेई नहीं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग ता पाखरे होतिला प्रभुंगर सह मु जिथि सेटा होछि तार प्रथम मानसिक बल द्वितीय बल थिला 40 वर्ष पूर्व जो विश्वास थिला से विश्वास किछि भी कमी नहीं 45 पंचावशी बयस से विश्वास होची प्रभु मो सहित थिले आमे जिथिबे बोलिकरी जेते बळकू से किनान देश को प्रवेश करबा पूर्व कहूतिला किनान देश रे प्रवेश करबा परे मध्ये गोटे कठिन स्थान को लाभ करबा समय रे मध्ये प्रभु मोर सहवर्ती थिले मु करि पारबी तार विश्वास रो किछि चेंज हेई नाही तृतीय विषय देखला बळकू से कोन कहूची से कहबार कारण कोन कहबे से कोन कहूची आउ जने व्यक्ति के प्रस्तुत करू जेते बळकू से देश को से पहाड़िय अंचल को जेते बळ से जीवो सेते बळ से कोन कहूची तार आउ जने व्यक्ति के तार सान भाई रो पुओ को से प्रस्तुत करू ओथेनियल जने व्यक्ति ही से कोन करबो ता से स्थान को आक्रमण करदियो ता बदल रे से जने व्यक्ति को प्रस्तुत करी रखुची मु नथिले मध्य कालेब नथिले मध्य सेठी आउ जने व्यक्ति अछि ओथेनियल नाम रे जने व्यक्ति अछि ताके से प्रस्तुत करूची काले से कोन करि परबो से देश को आक्रमण करबो पुरे एका कहले सेकंड लाइन लीडरशिप को से प्रस्तुत करिति बारु ताकु साहस केला तेति आजिर गत कालीर बल आज भी अछि निजर बल कमी पारे शारीरिक भावे कमी पारे तो प्रभुंकर अनुग्रह रे न कमिबार संभावना भी अछि मोसांगर जीवन को चिंता कला बड़ को 120 वर्ष हैला परे मध्य से बिना चश्मा रे कोन करतिला शास्त्र अनुसंधान करतिला हम 40 वर्ष हैला परे स्पेक्स न पिंदेले होउनी लेखा होछि तार चोखी कोन हेले किछि भी कोन हेले जे तार टीम हेई नै 100 वर्ष हैला परे मध्य तार देखिबा दृष्टि ठीक थिला तार क्लिनिकल रिपोर्ट सबू ठीक थिला हे प्रभु शक्ति भी काक दे पार दे थांते काले को दे थांते कहा मध्य वास्तविक विषय ठीक अछि एले आपण मनकर असाइनमेंट एटा होछि प्रथम हला रेडी एक आसंतु आसंता सप्ताह रे या काम चिंता कर करी नेक्स्ट विषय पाउल काहे कि ताकर सेवारे जेरुसलेम परिवर्ते अंतियोक को मिशन स्टेशन कर से जेरुसलेम थिला समस्त राजधानी मुख्य स्थान थिला जेते बळकू पाउल सेवा आरंभ कला सेते बळकू से जेरुसलेम गुरुत्व देला नै अंतियोकिया को गुरुत्व देई अंतियोकिया थिला तार प्रधान मंडली बा राजधानी थिला तार सेवा क्षेत्र रे यार कारण कोन 7 दिन अछि आपण जने जने गुटे पॉइंट करिले आसना सप्ताह रे हमें पाठ आरंभ करियो जस्ट 5 मिनिट याको अनुसंधान करला परे आगको छिपा आउ गोटे प्रणाली अछि कहानी माध्यम रे संवाद एटा हमें नेक्स्ट सप्ताह रे आज्ञा मु आउटे कहबी जो कोन आ किछ को कहबा पन कोन आपण माइक ऑन करके होती साउंड आसुनी हां आज्ञा ये कालेब रो बळ जो शारीरिक कि मानसिक थिला बोली कहउचंती शारीरिक बळ निश्चय थिला किंतु मानसिक बळ तार आमे जेमती साधारण हिसाब रे कहू सेमती साधारण हिसाब रे तार मानसिक बळ बोली ताकू कुआजिबो नाही मो हिसाब रे सेटा मानसिक बळ न सेटा प्रभुको ऊपर तार विश्वास एवं भरोसा विश्वास माने साधारण हिसाब रे आमे ताकू मानसिक बळ बोली कहि परिबा नाही मानसिक बळर माध्यम से विश्वास तार विश्वास जीवन भी जेंती कथा हबाको कोन होजी साहस देइसी जेते बेले से माने देश अनुसंधान करबा पई जाईतिले
ହୁଁ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଟିମ ର ଅନେକ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଶର କଥା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଅଛି। ସେ ହୁଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା, ହୁଁ ପୁରା ହୁଁ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବଡ ବଡ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି ହେଇନୁ ହୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଦୁଇ କହିଲେ ଜଣ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବା, ଅତି ଇଜିଲି ପରାସ୍ତ କରିଦେବା। ସେଟା ହୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି? ହୁଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ମାନସିକ ବଳ ପାଇଁ ସେଟା କହୁନଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିଲେ। ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ କଲି ତିନୋଟି କାରଣ କଲି। ତା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ତାର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କି 40 ବର୍ଷ ପରେ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଲିଡରସିପ, ଆଉ ଜଣକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ତାର ସାହସ, ତେଣୁକରି ସେ କହିପାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ହଁ ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ କେବେ ସତର୍କ ହେବା ରାସ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ହରାଇ ଦେବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ହୁଁ ନାହିଁ? ସତର୍କ ହୁଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ବୋଲିକିରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁନି। ସମୟ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସମୟ ଯାଉ ଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା, ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। କାହିଁକି? ସତର୍କ 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 ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳେ ପର ସାର୍ ଜୀବନ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। 45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ବି ଚେକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ଅନୱେଭର୍ଡ ଫେଥ୍। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫେଥରେ କିଛି ଉଣା ନାହିଁ, ଫେଥରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପୁରା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା। ତେଣୁକରି ସେ କହିପାରିଲା ସେଇ ବଳ ଗତକାଲିର ଫଳ ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ସାର୍ ଯାହା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସାର୍ ଯାହା ନମସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଟିକେ ଇନପୁଟ ହିସାବରେ ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ କାଲେବଙ୍କର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟା ଦିଟା ଯାକ କାମ ହେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦାଉଦ ଏବଂ ତା ଗଲିଆଦକୁ ବଧ କରିବାଟା ବି ସେଇ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫେଥ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ମାନେ ସେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ବଳ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ବି ସେ ମାରି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାଗରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଏଡେଡ ତାଙ୍କର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା। ଥିଲା ସେଇ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଦିଟାକୁ ଟିକେ ସିମିଲାର ବୋଲି ଭାବୁଛି ସାର୍। ଓକେ ଓକେ, ସେଟା 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 ହଉଛି ଆନାଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି। ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ନାଇଁ କି, କମ୍ପେୟାର କରି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା ଆନାଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆଦେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଟା କଣ ହଉଛି, ଦାଉଦ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ବଳବାନ ସେ ଥିଲେ ସେଠି ସେ ସୈନିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଉଣା ଆଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣ ଏଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ। ଏଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ କେମିତି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 2ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ଯେଠି ପାଉଲ କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ, ଆନ୍ତିଓକକୁ ତାର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଟା ହେଲେ ଆମର ଟପିକାଲ ସେରେମନି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସେୟାରିଂ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କାଲେ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ତ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଗଲି, ଓକେ ଯାହା ଓକେ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ 14:11 ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ତଥାପି ମୂଷା ଯେଉଁଦିନ ମତେ ପଠାଇଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ସେପରି ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି ବୋଲି ଲେଖୁଛି। ଆଜି ଅଛି।
ହଁ 14 କିନ୍ତୁ ତାର ଖ ଅଂଶରେ ଲେଖୁଛି ହୁଁ। ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହୁଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଁ ମାନେ ଯଦି ସକାଶୁ ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ଫେଥ୍ ହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲା ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଳବାନ ଥିଲେ। ହୁଁ। ଦୁଇଟା ବି ହବ, ହଁ ଦୁଇଟା ସେ ମାନସିକ ବଳ ବି ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ବଳ ବି ଥିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାର ବିଶେଷ ରୂପେ ତା ସହିତ ଥିଲା। ସେ ରେଫରେନ୍ସ ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଲନା ବି ତା ସହିତ ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ବଳ ବି ତା ପକ୍ଷେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କାରଣ କଣ ହଉଥିଲେ, ଏମିତି କ୍ରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହବୁ, ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଭଳି ହବ। ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷ କରି ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ରେ ଆଉ ଯେମିତି ଟିକେ ନେତା ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ, ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ଟିକେ ଶୁଣିପାରେ, ଟିକେ ନୂଆ ଥିବ। ଆପଣ ବି Right. ଟିକେ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଓଲୋଜିଆନ ବୋଲି, ହେଲା ଆପଣ ବି କଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ। Thank you, sir. ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ବୋଧେ ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଶେଷ କରିବା। ଓକେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦି ପ୍ରେୟର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପି କେନେଡି ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟପିକାଲ ସେରେମନି को ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆଉ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ତାହା ମାନେ ଶୁଣିବା, ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଡିଆର ଜେନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜେନା ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗଜପତି ଗୁମା ଗ୍ରାମକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥର ସଫଳ କୁଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର 51 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆଉ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅଲରେଡି ରିଜର୍ଭେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11, 12 2 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ 2 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 12 ତାରିଖ ଆଉଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଆର ଜେନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ସାର୍ ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ WhatsApp ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ସ ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଉ।